Welcome back. In my last hour of teaching, we started with the narcotic drugs, where we learnt about the opioids, means what is that, painkillers, or they are called as analgesics, and we learnt about the coca alkaloids, they are hallucinogens, and lastly we learnt about the cannabinoids. So, the fourth one is sedatives. In this class, we are going to learn about the sedatives, the alcohol, the smoking, and also what is adolescence and what are the causes of drug and alcoholic abuse during the adolescence. So, fourth one is the sedatives, or they are also called as depressants, and they are also called as tranquilizing agents. These agents or the depressants or the sedative are the chemicals or drinks. What they did, they depress the central nervous system. When they depress the central nervous system, what happens? The tranquilizing effect occur. Or if the person is suffering with anxiety, they reduce or relieves the anxiety of the person and making or the person start feeling relaxation. So, such substances are called tranquilizing agents or depressants or the sedatives. Among this, there are two kinds. One is what is that, sleeping pills or barbiturates, and other one is alcohol. The sleeping pills are taken when the person is suffering with the insomnia, when the person is suffering with a lot of problems, he or she are unable to get sleep, during which the doctor prescribe the sleeping pills or the barbiturates. So, they give the relaxation to the person, he or she, but taking the high doses of the sleeping pills or the barbiturates leading to the death. So, the way the doctor, what is that, the government or the medical, what is it, we call it as the government is banned the selling the sleeping pills without the prescription of the doctor. What is it, chemist shop will not provide you, will not give you the sleeping pills without the prescription of the doctor. The alcohol, it is age old. We are taking the alcohol from a long back. Even the god and goddess also, they were taking the alcohol. It become the traditional also. In some of the rituals of the families, they are also taking the alcohol. Alcohol means the people are enjoying the intoxicated. The people enjoyed the intoxicated, and it is the alcoholism is a serious public health concern. Taking the alcohol is injurious to health. Sometimes the first time taker or the continuous taker become addict to the alcohol. They become addict to the alcohol, and it is rid, it break out the fabrics of the family and the fabrics of the society also. What alcohol does? When you take the alcohol, it moves to the stomach, where the alcohol is absorbed in the stomach and reaches the liver through hepatic portal vein, where in the liver there is an enzyme called alcohol dehydrogenase. This enzyme convert alcohol into acetaldehyde. Acetaldehyde is a highly reactive and also highly toxic molecule. What it does,
it destroy or it damage the tissue, that is leading to the liver cirrhosis. So that the alcoholic patient are mainly suffering with the liver cirrhosis, and many different kind of problems arise due to alcohol. So it is a quite injurious to health. So many liquors are marketed, or traditional liquors are marketed in India. The one is the country liquor, means local liquor is produced by using the raw material like molasses. So this is a country liquor. Second one is illicit liquor. So illicit liquor is what is that? Small amount of the illicit liquor are prepared in the localized areas. In this liquor, drinking of illicit liquor, the plenty people are dying, because instead of ethyl alcohol, the methyl alcohol is produced. It is the production of illicit liquor is unscientific way. So instead of what is that, ethyl alcohol, the methyl alcohol is produced during the production or preparation of the illicit liquor. So the people who is taking the illicit liquor die. We are watching or reading the newspaper. Plenty people are dying because of drinking the illicit liquor. Toddy is alcohol prepared from the coconut palm. So it is called as toddy. It is also the marketed in India. And jackfruit wine, in places where the jackfruit plants are mainly cultivated, where the jackfruit wine is prepared. Apong is the what is that? A local brand produced from the rice and other material in Arunachal Pradesh. And Daru is prepared from the flowers of maua tree. So maua tree is used, the flowers of the maua tree is used, and the Daru is prepared. Like that, many local brands, traditional brands are produced in India, in Nagaland, in Madikeri, and they are marketed. So taking them is injurious to health. Coming to the smoking, the tobacco is used, it was using by the human beings more than 400 years. So it is used as a chewing, smoking, and taking as a snuff. The tobacco containing a lot many chemical substances, including the nicotine. Nicotine is a carcinogenic agent. See, the tobacco having more than 400 carcinogens. So more than 400 carcinogens are present. Among them, nicotine is a highly carcinogenic material. So what it does? It stimulates the adrenal gland which is present on the kidney. It stimulates the adrenal gland to release the hormones called adrenaline and non-adrenaline in the blood circulation. When these produce, because of the adrenaline, it is called as a fire and flight hormone. Because of these two, the blood pressure in the human beings is increased, and also the heart rate increased. And the tobacco causes many, it is responsible for the cause or the leading cause of the cancers. Like it causes the cancers of the lung, causes the cancer of the mouth, causes the cancer of the teeth, causes the cancer of the urinary bladder. And also chewing the tobacco lead to bronchitis, emphysema, coronary heart diseases, gastric ulcers are produced. And it also, what it does, the smoking of tobacco increases the carbon monoxide in the blood. The carbon monoxide is a poisonous gas. What it does, it irreversibly binds to the hemoglobin molecule, so that the hemoglobin molecule are not available for the oxygen. So it reduces the carbon monoxide, reduces the content of the
heme bound oxygen. So, when heme bound oxygen is reduced, the person or the content of the oxygen in the body is decreased. So many problems is caused by the smoking. So that the smoking is injurious to health. Whenever you look out the pocket of the cigarette, where they also shown that smoking is injurious to health, and the picture is given of the cancer. But till the old age to the young age people are taking the tobacco, and cigarette package, and they smoking continuously. They called as the chain smokers. And recently the corona disease, the statistics of the corona shows the death rate due to corona in patient, is high in the smokers. So that it is quite a dangerous one. Coming to the adolescence. Adolescence is a transition period between the childhood to the adulthood. Adolescence is a period or a linking period between the childhood to the adulthood. In this period, the person, boy or a girl, here there is a changes in the mental and psychological behavior, where their behavior is quite changing. This period we call 13 to 18 age group is called as adolescence period. Here the independence and the self identity is a main they want to become independent, or they want to show the self identity. So this is a period where many people are addicted to the drugs or alcohol. So we call it as drug and alcohol abuse. What is drug abuse or alcohol abuse? It is whenever the drugs, the amount of the drug or the methodologies are not prescribed by the medical practitioner, it is called the drug abuse or alcohol abuse. So the people mainly the first time or they become the drug addict or the abuse of the alcohol and the drugs occur during this period of time. So what is the causes of the drug and alcoholic abuse during the adolescence period? The first and foremost of the drug abuse or the alcoholic abuse during the adolescence period is the curiosity and the exploration. These children or adolescent people are more curious about the drugs, about the cigarette, about the alcohol, and they want to explore themselves. Because of the reason they become the first time, experiment. See, experimentation is there. They start experimenting the alcohol or what is that? The smoking or the cigarette using, and the chewing the tobacco and using the drugs. They need to adventure and the experiment. Some people want to need the excitement and also they need the adventure. Because of that, they have become the first time users. And at this stage, the peer groups, they made the groups, and the peer groups and external appearance tend to increase due to the show off, due to the appearance, the increase in the trend of external appearance become the importance. They want to show up. Because of that they become the first time drinkers, the first time smokers, the first time drug addicts. The statistics show that recent statistics show that the people become the first time the children become drug addict or alcoholic addict or smokers during the New Year celebration.
So it become the trend. Later on, when they addict, the first time use, because of this addictness, the body start demanding such drugs, alcohol and the chewing of the tobacco, their body start demanding. Because of the demanding, they continuously taking the alcohol and they become drug or the alcohol and they become addict to that. See, first occur, later on some recent statistics shows because of the late and the stress, to reduce the stress or to get rid from the problems, and also the showing of or the pressurizing or the stress of getting excel in the academics and or the examination also is a main cause of the adolescents people getting addicted to the drugs, or they push them to take the alcohol or taking the smoking. So people thinking that the smoking is a cool one and they perceive that it will help them to get rid of the problem. One more cause of the abuse, drug or alcoholic abuse, is the unstable or unsupportive family backgrounds. When the family is unsupportive one and unstable one, in such families the children are becoming drug addict or alcoholic addict. Later, the genetic factors and other factors include the TV shows, the heroines, movies, newspapers and internets are the main reason or the main factors that causes the children to become alcoholic or abuse or using the tobacco, or they able to drug abuse. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹ್ಯಾಲುಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭ್ರಮನಿರಸ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಫೀಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಕೊಕಾ ಆಲ್ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಡೇಟಿವ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಂತರ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೇದುವ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್, ತಾರುಣ್ಯ ಅಂದರೇನು, ಈ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಗ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಟಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವೆ ಆ ಚಟಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಡೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ವಿಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ವಿಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು. ಸೆಡೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವಂತಹ, ನಿದ್ರೆ ತೆರೆಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಡೇಟಿವ್ಸ್, ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ವಿಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಇವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಏನು ನರವ್ಯೂಹ ರಚನೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾವೆ. ಇದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಸುಂದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಈ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಂದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು, ಅವನ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಿತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆವಾಗ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದ್ರಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಿಸುವಂಥ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿದ್ರೆ ಬರಿಸುವಂಥ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಅವಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ನೋಡಿರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿರಿ, ಇಟ್ ರಿಲೀವ್ಸ್ ದ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಆತಂಕದೊಳಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ನಿದ್ರಾ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನಿದ್ರಾ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ವಿದೌಟ್ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ನಿದ್ರಾ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಯದ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿದೌಟ್ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ನಿದ್ರಾ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ನಿದ್ರಾ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸಾರಾಯಿವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮರಸ, ಸೋಮರಸ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, ಹೌದಾ? ಅಂಥ ಎಂಜಾಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾರಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇದೇನು, ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ನಶೆಯುಕ್ತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ನಶೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದ್ರನ ಅವ ಆರಾಮಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತೋರಿಸ್ತಾರ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರ, ಅವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಂದರೆ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ಗಳಾಗಲಿ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವ, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ತಾರವರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನೋದೇನದಲ್ಲ, ಈ ಸಾರಾಯಿ ಅನ್ನೋದೇನದಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿನೂ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಾಜದ ನೆಮ್ಮದಿನೂ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ನೆಮ್ಮದಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಡ್ದು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಗಟರದಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಸರಾಯಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರಳಿನೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಠರದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರಾಯಿ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟ ಸರಾಯಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ರಕ್ತನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ, ಹೆಪ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ರಕ್ತನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಕೃತ್ ಬರ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಅಂದರೆ ಯಕೃತಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಅಸಿಟಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಿಣ್ವ, ಆ ಕಿಣ್ವದ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್. ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಿಣ್ವ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದನ್ನು ಅಸಿಟಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಂಥ ಅಸಿಟಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದು ಬಹಳ ವಿಷಕಾರಿ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿಷಕಾರಿ. ಮತ್ತು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಕೃತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ನಾಶ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿವರ್ ಬಾವು ಬಂದದ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡವ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಕುಡ್ದು ಒಂದು ಲಿವರ್ ಹೋಯಿತು, ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡವ, ಕೈಕಾಲು ಸಣ್ಣಾಗ್ಯಾವ, ಹೊಟ್ಟೆ ಡುಮುಕಾಗ್ಯದ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಕವ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕ್ಕವು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಲೀಕರ್, ದೇಸಿ ಸರಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಟ್ರಿ ಲೀಕರ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದೇಸಿ ಸರಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ದೇಸಿ ಸರಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊಲ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಬ್ಬಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಉಳಿದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ, ಹೊಲಸು ಭಾಗ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಾಯಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರಿ ಲೀಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಸಿಟ್ ಲೀಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಳ್ಳ ಬಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ. ಈ ತುಡುಗ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಫೆಂಡಿವ್ ಅದು. ತುಡುಗ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಡುಗ್ಲೆ ಪೊಲೀಸರು ತುಡುಗ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಈ ಕಳಬಟ್ಟಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಿ, ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾಕೆ ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ತುಡುಗಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವು ಹೊಲಸಿರ್ತಾವೆ, ಚಪ್ಪಲ್ ಒಗಿತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಳಬಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದು ವಿಷಕಾರಿ, ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ತಯಾರಾಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾಳ ವಿಷಕಾರಿ ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದಂದರೆ ಇಲಿಸಿಟ್, ಕಳಬಟ್ಟಿ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕಳಬಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಟಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ನೀರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೊಕೊನಟ್ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಏನು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ನ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದೊಳಗೆ, ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೈನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡಿಕೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅಕಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಸರಾಯಿ, ಅದನ್ನ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅನ್ನದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಧಿ ಗಿಡದಿಂದ ಸಿಂಧಿ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದಾರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಾರು ಅಂದರೆ ಸಿಂಧಿ. ಮಹುವಾ ಅಂತ ಮರ ಅದು, ಆ ಮಹುವಾ ಮರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೂಗಳಿಂದ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೂಗಳು, ಆ ಹೂಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೋಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ, ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್, ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್, ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಆರೋಗ್ಯಕರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂದರೆ ಏನಾಗ್ತೀರಿ, ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನೋಡಿರಿ, ತಂಬಾಕು. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೇದುವುದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತಂಬಾಕನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು 400ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ತಂಬಾಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಚೀವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ತಿಂತಾರೆ, ಗುಟ್ಕಾದು ತಿಂತಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಿಂತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇದ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಶೆ ಗತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ನಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ನಫ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗೆ ಅಂತ ನಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತಂಬಾಕು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ತಂಬಾಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಇದರೊಳಗೆ ನೋಡಿರಿ 400ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಸ್ತು ಇರ್ತದೆ. ಈ ನಿಕೋಟಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಡ್ರಿನಲಿನ್. ನೋಡಿರಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ರಂಥಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಯಾವುದು, ನಿಕೋಟಿನ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಡ್ರಿನಲಿನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತವೆ. ಆ ಎಡ್ರಿನಲಿನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎಡ್ರಿನಲಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವೆ. ಈ ಎಡ್ರಿನಲಿನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎಡ್ರಿನಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನಾವು ಕೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ BP ಇರ್ತದೆ, BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್,
ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಟೀತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈಸೋಫೇಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಿಗಾರೇಟ್ ನೇರ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ ಚ್ಯೂವಿಂಗ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಚ್ಯೂವಿಂಗ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕ ರೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ, ಬ್ರಾಂಕಿಟಿಟಿಸ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶೀಯ, ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶೀಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ, ಎಂಪಿಸಿಮಾ ಆಗ್ತದೆ, ಕೊರೋನರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಯಾರು ತೋತಾರೆ ನೋಡಿರಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತವೆ. ಕೊರೋನರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಸೇದೋರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಜಠರದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಹುಣ್ಣು ಆಗ್ತವೆ, ನೋವು ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈಗಿನ ಹೊಸ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದದಲ್ಲ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ. ಈ ಕೊರೋನಾದ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವಾಗ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪೂರಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಬಂದ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಧೂಳು ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಉಸಿರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೊರೋನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಉಸಿರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೇದುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ತಂಬಾಕು ತಿನ್ನೋರು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೊರೋನಾ ಬದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಾಯೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ, ಯಾರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೊದಲು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂತ ಅಂದರೆ ನಿಕೋಟಿನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಾನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ವಿಷಾವನಿಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಂಗೂ ತ್ರಾಸದ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಿತ್ತಂಗೂ ತ್ರಾಸದ. ಈ ವಿಷಾನಿಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತೆ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕೊಡುವಂಥ ವಸ್ತು ಅದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೈಂಡ್ ಆಯ್ತಂದರೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಆಮ್ಲಜನಕ್ಕೆ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗಳ ಸಿಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪರಿಚಲನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲದೇ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಆಮ್ಲಜನಕನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಬಿ ಪಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದರೆ ಹೊಗೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದೂರ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗಾರೆಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರೂ ಅದದು. ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸಿಗಾರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಚತುಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕದ, ಸೇದ್ಬೇಡ್ರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಪತ್ರ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ, ಸೊಕ್ಕತನ ಇಂಥವೇನಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚಟ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಸ್ತದೆ. ಈ ಚಟ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳದಾವ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಾರುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ತಾರುಣ್ಯದೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಚಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ತಾರುಣ್ಯದೊಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ತಾರುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್, ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಕರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಿಂಕ್, ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸಮಯ, ಅದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ತಾರುಣ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೆಷ್ಟಂದರೆ 13ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ತರುಣರು, ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಏನು ಬದಲಾವಣೆಯ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಘಟ್ಟ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ
ಸೆಲ್ಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ ಅವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಯಾಕೆ ನೋಡಿರಿ, ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡೋಸಸ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದು ದ್ರವ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಔಷಧಿ ಚಟ, ಸರಾಯಿ ಚಟ, ತಂಬಾಕಿನ ಚಟ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಮ್ಮೆದೊಮ್ಮೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಸನ, ಕನ್ನಡಗೆ ಅಂತಾರೆ ವ್ಯಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ದೊಳಗೆ, ತಾರುಣ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ಹುಡುಗರು ಈ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಚಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋದು. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಇವು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಾರುಣ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ತಾರುಣ್ಯದೊಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಘಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಒಂದು ಸರ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲ. ಅಂಥವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವರ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವು ಕಾರಣಗಳನ್ನೇ. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದೊಳಗೆ ಹೀರೋ ಹೆಂಗೆ ನಿತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಸೇದ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ಸೇದಬೇಕು, ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕುಡಿತಾನೆ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಕುಡಿಯಾಕತ್ತಾನೆ ನಾನು ಕುಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ ಕುತೂಹಲ. ಅದರಿಂದ ಹುಡುಗರು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಹಾಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಎರಡನೇದು ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವೆಂಟೇಚರ್. ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಉಲ್ಲಾಸ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಡ್ತಾರ, ಅವರು ಬ್ಯಾಡ್ ಯಾಕತ್ತಾರ, ಗುರುಗಳು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಾರ, ಮನ್ಯಾಗ ಹಿರಿಯರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಾಳ, ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಅದು ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಾರು ಅಂತ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಈ ಕುತೂಹಲನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹುಡುಗರದು, ಹುಡುಗರು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತಿಲ್ಲ, ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗುಂಪಿನಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಂದರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿರಿಯನ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತಲ್ರಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಹೆಂಗಾರ ನಿಲ್ಲೋದು, ಫೋಟೋ ಹೊಡಿದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಕೋದು. ಹಿಂಗದ. ಯಾಕದ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹುಡುಗಿ ಮುಂದೆ ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಮನೋಭಾವನೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹೆಂಗೆ ನಿತ್ತು ಸೇತಾನ ಹಂಗೆ ನಿತ್ತು ಸೇದೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ದೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅರ್ಧ ತಲೆ ಉಳಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಅರ್ಧ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥವು ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅದರ ಜುಟ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾನ, ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಣ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಗಡ್ಡ ಹೂಂತಿನ ಗತೆ ಬಿಟ್ಟಾನ, ನಾನು ಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಳ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರಬತ್ತಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಳ, ನಾನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದದು
ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ಗೆ, ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚಟಕಾಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದಿವಸ 31ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನದೊಳಗನೆ ಈ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದು, ದಾರು ಕುಡಿದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಳೆದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಮೇನ್ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದನೇ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಗಟ್ರ ದಂಡಿಗೆ ಬೀಳುವಂಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಗಟ್ರ ದಂಡಿಗೆ ಬೀಳುವಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಡ ಆಗ್ತದೆ, ಶಾಲೆ ಕಲಿಯೋದೆಲ್ಲ ತಡ ಆಗ್ತದೆ, ಮನೆಯಾಗ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಮತ್ತು ಏನೋ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ವಿಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡ್ದು ನೆಮ್ಮದಿ ಬಂದು, ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದದ. ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನೇಗ್ತಾನೆ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೌದಾ? ಇದು ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದಾಗ, ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಸಪೋರ್ಟಿವ್, ಯಾರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ತಾಯಿಯರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ತಂದೆಯರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಅವ್ವ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಗರೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 24 ತಾಸು ಜಗಳಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರು ಮುಂದೆ ಜಗಳಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆಡುವಂಥ ಜಗಳ ಆ ಹುಡುಗನ ಅಥವಾ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಸಾಕಪ್ಪ ನಮಗಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದ ಕಾರಣ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅನ್ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇವರು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಕಾಳಜಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ರಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್. ನೋಡಿರಿ, ಬಡತನ ಇತ್ತು, ಹಂಗಾಯಿತು, ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಚಲೋ ಆಯಿತು. ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ತಂದೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅದ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮನ್ಯಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಿತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಳಿ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಪಂಡಿತನ ಮನೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಗಿಳಿ ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತಂತ, ಕಟುಕನ ಮನೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಗಿಳಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತಂತ. ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಿಸರ್ಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿತಾವ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿತಾವ. ನೀವು ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಕುಡಿದು ಸೇದೋದು ಪಾನ್ಪಟ್ಟಿ ತಿನ್ನು ಚಲೋ ಮಾಡಿತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಶಾಗಿನ ತಪ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ TV ಶೋಸ್, ಇವೇ ಮೇನ್ ಕಾರಣ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮಿತ್ರರ ಬಳಗ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮಿತ್ರರ ಬಳಗ, ಹೀರೋಯಿನ್, ಪಿಕ್ಚರ್, ಮೂವೀಸ್ಗಳು ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ,
ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತಂದ್ರೆ ಹೀರೋ ಇದ್ದವ ಉಡಾಳಿರ್ತಾನೆ, ಹೀರೋ ಇದ್ದವ ಒಟ್ಟು ಕುಡಿತಿರ್ತಾನೆ, ಸೇತಿರ್ತಾನೆ, ಹೀರೋ ಇದ್ದವ ಎಲ್ಲ ಚಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವ ಹೀರೋಯಿಕ್. ಆದರೆ ಮೊದಲಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಏನಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನೈಜ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಚಟ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹೀರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಅದ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಇದರಿಂದ ಕೆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಸಮಾಜ ಇದರಿಂದ ಕೆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಲಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇಟ್ಟಾರ. ತಿಳ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೋಲನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಏನಾಗ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ರಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ವೈದ್ಯರಾಗ್ರಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭಿಯಂತರಾಗ್ರಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಕ್ಷಕರಾಗ್ರಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಏನು ಕರ್ತೀವಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ರಿ, ಅಥವಾ ಪೈಲಟ್ಸ್ಗಳಾಗ್ರಿ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಚಟ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಸನ ಮಾಡಿ, ಗಟಾರ ದಂಡಿಗೆ ಬೀಳಬೇಡ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಸಾಯಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಡಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವ್ಯಸನದ ಅಡಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಡಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಈ ಚಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ತಾವೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಭಾವಗಳು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಭಾವಗಳು ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.